State President Mr. V. Muralidharan, Yanum Ningalum Rannai Retti 2014 Patinalil Pradhanamantri Ai Kanam Agrahikunna Sri Narendra Bhai Modi. Kerala Thile Ende Sahodari Sahodaran Mare Sadar Namaskaram. My brothers and sisters, I will speak in Hindi and that will be translated by Mr. Raya. I'm sorry, George Kurian. That will be translated by Mr. George Kurian. सारे देश में केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है और मैं जानता हूं कि चाहे आदि शंकराचार्य रहे हों जिन्होंने कि अपनी 32 साल की उम्र में केवल भारत को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश देने का काम किया था और सोशल हार्मनी और स्पिरिचुअलिज्म का यदि किसी ने संदेश दिया है सारी दुनिया को तो वह नारायण गुरु ने दिया है और साथ ही इस भूमि को यदि आशीर्वाद यदि प्राप्त है तो पद्मनाभन स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसी यह पवित्र भूमि यह केरला की है। Go ahead. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ഹിന്ദിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ കേരള ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആദിശങ്കരൻ തൻ്റെ 32ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ പത്മനാഭൻ്റെ നാട്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആധ്യാത്മികതയുടെ ആ സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. इस गॉड्स ओन कंट्री केरला में या तो लंबे समय तक एलडीएफ की गवर्नमेंट रही है या यहां पर यूडीएफ की गवर्नमेंट रही है, लेकिन एलडीएफ गवर्नमेंट और यूडीएफ गवर्नमेंट का जैसा परफॉर्मेंस रहा है मैं कह सकता हूं कि लगता है मुझे ऐसा कि जैसे केरल को राहु और केतु का यह ग्रहण लग गया हो। कौन राहु का रोल प्ले कर रहा है और कौन केतु का रोल प्ले कर रहा है इसका फैसला मैं नहीं कर सकता हूं। इसका फैसला यदि कोई कर सकता है तो केरल की जनता ही कर सकती है। ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായിട്ടുള്ള കേരളം എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും വർഷങ്ങളോളം ഭരിക്കുകയുണ്ടായി. അവരിവിടെ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. രാഹുവിൻ്റെയും കേതുവിൻ്റെയും പ്രവർത്തനമാണ് അവരിവിടെ ചെയ്തത്. അതിൽ ആരാണ് രാഹു ആരാണ് കേതു എന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനതയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. आजादी के बाद लंबे समय तक इसी अलायंस की गवर्नमेंट रही है, लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि यहां के हाईली क्वालिफाइड यूथ, हाईली टैलेंटेड यूथ, वेल स्किल्ड यूथ एम्प्लॉयमेंट की तलाश में दुनिया के दूसरे देशों में जाने को मजबूर होते हैं, वह अपने केरल की धरती पर काम करना चाहते हैं, केरल का डेवलपमेंट अपने हाथों से करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह अवसर यहां प्राप्त नहीं हो पाता है। शायद इसीलिए स्वर्गीय ईएमएस नंबूदिरीपाद ने एक बार यह कहा था कि यदि केरल का हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो केरल में हैवी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और केरल का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। जब तक केरल में हैवी इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक केरल का भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है और केरल के नौजवानों के हाथों को रोजगार भी नहीं मिल सकता है। സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും മാറി മാറി ഈ കേരളം ഭരിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ യുവാക്കളോ ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി
അവർ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. അവർക്ക് കേരളത്തിൽ തൊഴിലില്ല. അവർ കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവരാഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കല് EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഈ കേരളത്തില് വൻ വ്യവസായങ്ങളും വ്യവസായവൽക്കരണവും ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ വികസനം ഉണ്ടാകൂ എന്ന്, ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. केरल में ना तो ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, ना तो नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, फिर भी केरल का इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है, यह बात हमारी समझ के परे है। इंडस्ट्रियलाइजेशन न होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, यहां का नौजवान परेशान है। लेकिन मैं देखता हूं कि यहां की सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई और CPM ने यहां पर केवल एक मर्डर इंडस्ट्री खोल रखी है। അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, മാനവ വിഭവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി വിഭവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ഈ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പന്നമാണ്. എന്തുകൊണ്ടിവിടെ വ്യവസായവൽക്കരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കാര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മ ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വ്യവസായവൽക്കരണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ അസ്വസ്ഥരാണ്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വ്യവസായശാലകളും പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിലെ വേറൊരു വ്യവസായം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് കൊലപാതക വ്യവസായമാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. यदि यहां की UDF गवर्नमेंट को डेवलपमेंट का मॉडल देखना है, स्टेट का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, तो मैं यहां के चीफ मिनिस्टर और इस UDF गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा, इन्हें गुजरात में जाकर डेवलपमेंट के मॉडल को देखना चाहिए। जिस गुजरात के डेवलपमेंट के मॉडल की प्रशंसा केवल भारत में ही नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരാജയമാണ്. അവരോട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അവർ വികസനം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിലോ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗുജറാത്തിൽ പോകണം. ഗുജറാത്തിൽ പോയിട്ട് അവർ വികസനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഗുജറാത്തിന്റെ വികസനം ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതിനെ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അവരോട് പറയുകയാണ്. केरल का डेवलपमेंट न होने का यह भी कारण है कि यहां पर करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे सोलर पैनल स्कैम हो, चाहे यहां पर रियल एस्टेट स्कैम हो, लॉटरी स्कैम हो, बहुत सारे स्कैम हुए हैं। लेकिन इस प्रकार के स्कैम्स के लिए जो लोग भी रेस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें जो सजा मिलनी चाहिए, जो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, यह सरकार उन्हें दंडित करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ വികസനമില്ലാത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ അഴിമതി പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സോളാർ അഴിമതി, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തുള്ള അഴിമതി, അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ അഴിമതി, അങ്ങനെ അനേകം അഴിമതികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഈ അഴിമതിക്കാരനെ പിടിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിനും പരാജയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उस दिन बेहद तकलीफ हुई थी जिस दिन हम लोगों ने सुना था कि इटली मैरिन्स के द्वारा केरल के हमारे 2 फिशरमैन का मर्डर कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और सच्चाई है कि उनकी हत्या करने वाले इटालियन मैरिन्स के लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इटली गवर्नमेंट के निर्देश पर न तो यहां की स्टेट गवर्नमेंट न सेंट्रल गवर्नमेंट उन दोनों को फांसी की सजा दिलाए जाने के लिए जो पहल की जानी चाहिए वह पहल नहीं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी से, मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से कि यहां का इटली का, आपकी गवर्नमेंट का इटली के साथ क्या कनेक्शन है?
क्या रिश्ता है, यह भारत जानना चाहता है। क्या केवल इटली के रहने वाले लोगों का खून खून है? क्या भारत के रहने वाले लोगों का खून पानी है? इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से। അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ കേരളത്തിലെ രണ്ട് മത്സ്യ പ്രവർത്തകരെ, അവരെ മീൻപിടുത്തക്കാരെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന നാവികര് വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയുണ്ടായി. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ആ ഇറ്റലി നാവികർക്ക് കൊലക്കയർ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടിയെടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ആ ഇറ്റലിക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞാൻ സോണിയാഗാന്ധിയോട് ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ ഭാരതത്തിലെ കൊലയാളികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശിക്ഷ കിട്ടുകയുള്ളൂ, ഇറ്റലിയിലെ കൊലയാളികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मेरे दोस्तों, कांग्रेस हो अथवा सीपीएम हो, इन दोनों के पास बीजेपी का मुकाबला करने के लिए न कोई पॉलिसी है, न विल पावर है और न इनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बराबर झूठे आरोप लगाकर जनता की नजरों में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने के लिए बराबर सीपीएम के द्वारा पॉलिटिकल वायलेंस का सहारा लिया जाता है। और सचमुच कम्युनिज्म को यदि डिफाइन करना हो, केरल और जब सीपीएम की हुकूमत वेस्ट बंगाल में थी, तो इनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद, इनके कामकाज को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, कम्युनिज्म इज नथिंग बट कम्युनिज्म इज द फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അവര് ഇവിടെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ നേരിടുന്നതിന് സുവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നയമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ആത്മവിശ്വാസമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമില്ല എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കെതിരായിട്ട് കള്ളത്തരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ താറടിച്ചു കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ കള്ളത്തരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ആശയത്തെ നേരിടുവാൻ സാധിക്കാതെ അവര് അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. ആ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ പറ്റി എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ഈ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും അക്രമത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു തത്വശാസ്ത്രമാണെന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मैं जानता हूं चंद्रशेखरन नामक एक सीपीएम के वर्कर को केवल पार्टी बदलने के कारण सीपीएम से उसने रिजाइन करके आरएमपी ज्वाइन कर लिया, तो मार्क्सवादियों के द्वारा उस चंद्रशेखरन की हत्या कर दी गई। क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या ऐसे ही डेमोक्रेसी सरवाइव कर सकती है? और इतना ही नहीं, सीपीएम के एक स्टेट सेक्रेटरी हैं, उनका मैं नाम यहां नहीं लेना चाहता हूं, वह कार्यकर्ताओं को यह शिक्षा दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि यदि मौत का खेल खेलना हो तो बंगाल का मॉडल देखो, जहां पर कि इतनी सफाई के साथ लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है कि खून का एक बूंद भी नहीं गिरता है और डेड बॉडी को नमक लगाकर उसे दफन कर दिया जाता है। यह यहां के सीपीएम के स्टेट सेक्रेटरी के द्वारा बोला जा रहा है। അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പ്രവർത്തകൻ, അദ്ദേഹം മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും
രാജിവെച്ചിട്ട് RMP രൂപീകരിച്ചു. ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ചന്ദ്രശേഖരനെ മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അരിങ്കൊല ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇതാണോ ജനാധിപത്യമെന്ന് ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിവിടെ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ കൊലപാതകം നടത്തുന്ന അവസരത്തില് ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും ചൊരിയാതെ ബംഗാളില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് ഉപയോഗിച്ച ആ ഉപ്പ് പ്രയോഗം കേരളത്തില് പ്രയോഗിക്കുവാനാണ് അവര് മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് അവകാശമാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. CPM के दोस्तों से मैं अपील करना चाहता हूं कि दोस्तों, वायलेंस का बंगाल मॉडल मत देखो। देखना है जनता की यदि सेवा करनी है तो डेवलपमेंट का गुजरात मॉडल जाकर देखो, तब इस केरल का डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि वायलेंस के बंगाल मॉडल में क्या हुआ है, 35 इयर्स तक वहां पर CPM गवर्नमेंट रही है, वहां पर पॉवर्टी बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, वहां पर वायलेंस बढ़ी है। लेकिन गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल, वहां पर खुशहाली बढ़ी है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, और वहां पर पीस है, लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है, और गुड गवर्नेंस के मामले में भी आज सारे देश में किसी स्टेट की मिसाल दी जाती है तो गुजरात की मिसाल दी जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं, वायलेंस का जो बंगाल मॉडल है उसे मत देखो, बल्कि डेवलपमेंट का जो गुजरात मॉडल है उसे जाकर देखो। ഞാൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാരോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ ബംഗാളിന്റെ ആ കൊലപാതകത്തിന്റെ മാതൃകയല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഗുജറാത്തിന്റെ വികസന മാതൃകയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 35 വർഷ കാലഘട്ടം ബംഗാളിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഭരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടായത്? ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിച്ചു, തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിച്ചു, ആക്രമം വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങനെ ആ സംസ്ഥാനം തകരുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഗുജറാത്തിലേക്ക് നോക്കൂ, ആ ഗുജറാത്ത് ഹരിത മനോഹരമായിട്ട് അതേതാണ്ട് പുരോഗതിയിലേക്ക് കുതിച്ചുയരുകയാണ്, വികസനത്തിന്റെ മാതൃകയായിട്ട് മാറുകയാണ്. അവിടെ സമാധാനമുണ്ട്, ശാന്തിയുണ്ട്, ക്രമസമാധാനമുണ്ട്, സൽഭരണമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഗുജറാത്തിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് മാതൃകയാക്കേണ്ടത് അക്രമത്തിന്റെ ബംഗാളിനെ അല്ല എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. CPM के दोस्तों, हिंसा बंद करो। और मैं केरल की जनता को विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं कि जिस दिन इस हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाएगी, बहनों भाइयों, केरल की हिंसा, केरल का वायलेंस उसी दिन बंद हो जाएगा। किसी को वायलेंस करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ഞാൻ CPM കാരോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ കൊലപാതകം അവസാനിപ്പിക്കണം. ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ആ ദിവസം കേരളത്തിലെ ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. यह सब सारे चैलेंजेस इकोनॉमिक फ्रंट पर, सिक्योरिटी फ्रंट पर, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर देश के सामने जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए कोई ट्राइड एंड टेस्टेड लीडर चाहिए। और ऐसा लीडर चाहिए कि उसके पॉलिटिकल लाइफ में उसके ऊपर करप्शन का एक भी धब्बा न लगा हुआ हो। ऐसे लीडर की हम सबको तलाश थी। तो ट्राइड एंड टेस्टेड लीडर, पॉलिटिकल विल पावर का लीडर, फर्म कन्विक्शन का लीडर, ऐसे नरेंद्र भाई को भारतीय जनता पार्टी ने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है। അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങള്, സുരക്ഷാപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്, നയതന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച ഒരു നേതാവിനെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അഴിമതിയുടെ
കരപുരളാത്ത കരങ്ങളാണ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഒരു നേതാവ്, കർമ്മശേഷിയുള്ള ഒരു നേതാവ്, പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള ഒരു നേതാവ്, അങ്ങനെ ഒരു നേതാവിനെയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. बहनों भाइयों, कांग्रेस के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जहर की खेती करती है, भारतीय जनता पार्टी जहर उगलती है। यहां तक कि कांग्रेस के एक नेता ने, युवा नेता ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी चोर है। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे बीजेपी के ऊपर जितना ही कीचड़ उछालोगे उतना ही हमारा कमल खिलता जाएगा और इस हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു നേതാവ് പറയുകയുണ്ടായി, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വിഷം ചീറ്റുന്ന പാർട്ടിയാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. വേറൊരു യുവ നേതാവ് പറഞ്ഞു, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കള്ളന്മാരുടെ പാർട്ടിയാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഞാൻ കോൺഗ്രസുകാരോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ചെളി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് നേരെ വലിച്ചെറിയുന്നു, അത്രമാത്രം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ താമര വികസിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, വളരുക തന്നെ ചെയ്യും. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. कल गुजरात में कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, जो कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं, वैसे कांग्रेस उन्हें प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर करने का साहस नहीं जुटा पाई। उन्होंने यह कहा कि चाय बेचने वाले तो सम्मान के लिए डिजर्व करते हैं, लेकिन परंतु जनता को मूर्ख बनाने वाले सम्मान के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी आपसे, क्या आप याद नहीं है 2009 में आपकी कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता को विश्वास दिलाया था कि 100 दिन के अंदर हम महंगाई को समाप्त कर देंगे। 5 वर्षों का समय गुजर गया, फिर भी महंगाई समाप्त नहीं हुई। तो इस देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किसने किया है? आगामी चुनाव में इस देश की जनता इसका फैसला कर देगी। അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഗുജറാത്തില് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, അദ്ദേഹം ഡിഫാക്ടോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണെന്നാണ് കോൺഗ്രസുകാർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ കോൺഗ്രസിന് ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ഈ ചായ വിൽപ്പനക്കാരന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബഹുമാനമുണ്ട്, ബഹുമാനം കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷേ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്നവന് ഞങ്ങള് ബഹുമാനം കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, കോൺഗ്രസുകാരോട് ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, 2009 ഇലക്ഷൻ കാലഘട്ടത്തില് കോൺഗ്രസുകാർ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം 100 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളില് വില വർധനവ് കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസുകാർ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ 5 വർഷ കാലഘട്ടം ഭരിച്ചിട്ടും വില കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. വീണ്ടും 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. इंदिरा जी ने 70s के डिकेड में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। राहुल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजादी के 67 इयर्स में 55 इयर्स तक इस कंट्री को ये रूल किसी ने किया है तो कांग्रेस ने रूल किया है। तो आज भी आपको फूड सिक्योरिटी बिल लाने की जरूरत पड़ रही है। और फूड सिक्योरिटी बिल जब पार्लियामेंट में पेश हुआ था तो इसी गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है कि 2/3 इस कंट्री की ऐसी पॉपुलेशन है जिसे दोनों समय का पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिल पाता। तो अब देश की जनता इस बात का फैसला करे कि इस देश को मूर्ख बनाने का काम, देश को गुमराह करने का काम कौन कर रहा है। देश की जनता को इसका फैसला करना है। और मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, वी आर बिल्डिंग द नेशन, लेकिन आज एडवर्टीजमेंट कांग्रेस का चल रहा है कि भारत हो रहा भारत का निर्माण। आज के 60 साल 65 साल पहले पंडित जवाहरलाल ने कहा था कि वी आर बिल्डिंग द नेशन, लेकिन आज तक हमारा यह नेशन बिल्डअप नहीं हो पाया। और आज 60-65 वर्षों के बाद कांग्रेस फिर से कह रही है कि हो रहा है भारत का निर्माण।
तो इस देश की जनता को कौन गुमराह कर रहा है, इस देश की जनता को इसका फैसला करना होगा। അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി 70കളിൽ പറയുകയുണ്ടായി, ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, കഴിഞ്ഞ 65 വർഷ കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് 55 വർഷവും ഈ ഭാരതം ഭരിച്ചത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ്. ഈ അടുത്ത ദിവസം പാർലമെന്റില് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ബില്ല് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. ആ അവസരത്തില് കോൺഗ്രസിന്റെ സർക്കാർ പറയുന്നു, ഈ രാജ്യത്തെ 3/2 ജനങ്ങൾക്കും 2 നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുള്ള വകയില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു. 71-ൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പറഞ്ഞവര് എന്ന് പറയുന്നു 3/2 ഇവിടെ ഭക്ഷണമില്ല എന്ന്. ആരാണ് ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്നത്? ആരാണ് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നത്? രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയണം. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം നടത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് സ്വാതന്ത്ര്യം, അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് 60-65 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പരസ്യം കണ്ടില്ലേ, രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. 60-65 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ രാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത കോൺഗ്രസ്സുകാരനല്ലേ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നത്, ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा, इनडायरेक्टली वह नरेंद्र भाई को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि गुजरात में यदि डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो 2010 में आपकी ही गवर्नमेंट ने गुजरात को 20 पॉइंट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के मामले में इसे हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट क्यों माना? इस सवाल का जवाब मैं राहुल गांधी से चाहता हूं। और इस सवाल का भी, और यह भी मैं जानना चाहता हूं कि अमेरिका की पार्लियामेंट की एक कमेटी ने 2011 में गुजरात के डेवलपमेंट की यहां के चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की एक रिपोर्ट में प्रशंसा की है, सराहना की है कि यदि डेवलपमेंट होना चाहिए तो ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। और सब तो सब सोनिया जी, राहुल जी, राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी 2008 में गुजरात के डेवलपमेंट की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो अब यह आप ये तय कर लीजिए कि इस देश की जनता को गुमराह करने का काम, इस देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम यह कौन कर रहा है? അതുപോലെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി മോഡിജിയെ വ്യംഗ്യമായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഗുജറാത്തില് വികസനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ 2010 നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ 25-ന് പരിപാടി നടപ്പിലാക്കിയതില് നമ്പർ 1 സ്ഥാനമായിട്ട് സംസ്ഥാനമായിട്ട് ഗുജറാത്തിനെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ. അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ വന്നു. അവര് ഗുജറാത്തില് സന്ദർശനം നടത്തിയതിനു ശേഷം അവര് പറയുകയുണ്ടായി, വികസനം നടക്കണമെങ്കിൽ അത് ഗുജറാത്തിലെ പോലെ നടക്കണമെന്ന് അമേരിക്കൻ സായിപ്പുമാർ വരെ പറയുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ സോണിയ ഗാന്ധിയോടും അതുപോലെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, രാജീവ് ഗാന്ധി ഫൗണ്ടേഷൻ 2002 ഗുജറാത്തില് ഏറ്റവും നല്ല സർക്കാരിനുള്ള അവാർഡ് അവർ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആരാണ് ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്നത്, ആരാണ് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരോട് ചോദിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. भारत सरकार हो, चाहे अमेरिका की पार्लियामेंट की कमेटी हो, चाहे सोनिया जी, राहुल जी अथवा कांग्रेस का लोगों के द्वारा बनाया हुआ राजीव गांधी फाउंडेशन हो, सब के सब गुजरात सरकार के डेवलपमेंट की प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या भारत सरकार इस देश की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है? क्या अमेरिका की पार्लियामेंट की कमेटी इस देश की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है? राजीव गांधी फाउंडेशन क्या इस देश की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बहनों भाइयों,
इसका फैसला केरल की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जनता को करना चाहिए। यह मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं। അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാരത സർക്കാർ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിനെ ഏറ്റവും നല്ല സർക്കാരായിട്ട് പ്രശംസിച്ച അവസരത്തില് അവരെന്താണ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ പാർലമെന്റ് സമിതി, അതുപോലെ തന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഫൗണ്ടേഷൻ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസരത്തിൽ അവർക്ക് ഈ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഇതിനെതിരെ വിധിയെഴുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ സർക്കാരിനെതിരെ വിധിയെഴുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. बहनों भाइयों, बराबर कांग्रेस पार्टी ने इस देश के समाज को बांटकर, डिवाइड करके यहां पर रूल करने की कोशिश की है, सरकार बनाने की कोशिश की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़कर सरकार नहीं बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी यदि सरकार बनाना चाहती है तो समाज को जोड़कर सरकार बनाना चाहती है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, सभी को हम एक इंसान मानते हैं। और हम जहां भी गवर्नमेंट चला रहे हैं, गवर्नमेंट इसी सिद्धांत के ऊपर चला रहे हैं कि जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी शुड बी द बेसिस ऑफ गवर्नेंस। इसी सिद्धांत के आधार पर हम सारे देश भर में अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കോൺഗ്രസ് ഈ രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ഭരിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഈ രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ടല്ല, കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഭരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ഹിന്ദുവായാലും അതുപോലെ മുസ്ലിം ആയാലും ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും പാർസി ആയാലും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, നീതിയുടെയും ഐക്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. हम इस देश को माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के आधार पर डिवाइड नहीं करना चाहते। माइनॉरिटी मेजॉरिटी के आधार पर भी नहीं, बल्कि हम केवल आधार जस्टिस और ह्यूमैनिटी को ही हम बनाते हैं। और इसी आधार पर बराबर इस देश में हम लोगों ने पॉलिटिक्स की है और गवर्नमेंट चलाई है। मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि इस हिंदुस्तान की मोस्ट सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, और मोस्ट कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है। इसलिए बहनों भाइयों, आज मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, इस बार यदि आपको अपना वोट कास्ट करना है तो एक पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए आपको वोट कास्ट नहीं करना है, बल्कि इस भारत को एक महान भारत बनाने के लिए आपको वोट कास्ट करना है। इसीलिए मैं केरल की जनता से पार्टी का प्रेसिडेंट होने के नाते यह अपील करना चाहता हूं कि इस बार किसी पॉलिटिकल पार्टी पर आपकी नजर नहीं होनी चाहिए। बहनों भाइयों, इस हिंदुस्तान की बागडोर भारतीय जनता पार्टी ने जिसे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया है, नरेंद्र भाई के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और केरल के सारे लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरानी चाहिए। यही अपील करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। അതുപോലെ തന്നെ